نبی کا ذکر آدم کر رہے ہیں، پتا چلا نبی کا میلاد یہ آج کی ایجاد نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے بھی میرے باپ آدم نے بھی میرے نبی کا میلاد منایا ہے، تو ضروری ہے کہ جو آدم کی اولاد ہے وہ اپنا سب کچھ ذکر کرے، لیکن جب تک آدم کی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ صحیح معنوں میں انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ ہاں انشاءاللہ تعالی پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی تو اور کچھ بات ہوگی۔ ہاں سمجھ رہے، اب میرا وقت پورا ہو گیا۔ سنا دوں، مہینہ آتا ہے سنی لوگ بورائے جاتے ہیں، سنی لوگ بورا جاتے ہیں۔ ہم نے کہا واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو خدا کا شکر مناؤ اور تم حفظ و امان میں، ورنہ اسی بورہی میں تمہارا بھی کام ہو جاتا ہے۔ ہاں کیا ہو رہا ہے؟ سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ جن کے نام سے جنات بنائے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا، اور میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے گھر میں، یعنی حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پشت انور میں تشریف لائے۔ آپ کا نور پاک تشریف لائے، میرے سرکار کا نور پاک حضرت عبداللہ کے پشت میں آیا، اور حضرت عبداللہ کے پشت سے منتقل ہو کر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک میں، رحم مبارک میں منتقل ہوا۔ وہ رجب کی رات تھی، رجب کا مہینہ تھا، جس رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک آپ کی ماں کے رحم میں آیا تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے منادی فرما دی، اے جانوروں تم ایک دوسرے کو خوشخبری سناؤ، فرشتوں تم خوشخبری سناؤ۔ پتا چلا اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب کا نور پاک جس رات اپنے ماں کے رحم میں منتقل ہوا، اس رات اللہ نے جانوروں کو زبان عطا فرمائی تھی، اور وہ نبی کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، اور سرکار کی آمد کی خوشی منا رہے تھے۔ سمندری جانور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے، جنگلی جانور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں آیا۔ اے لوگوں سنو سنو، بس ایک واقعہ سنا کر اپنی گفتگو کو اینڈ کر رہا ہوں، توجہ سے سننا، میرے آقا کی شان دیکھو۔ حضرات محترم، جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں کے رحم میں آپ کا نور پاک منتقل ہوا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میرا رنگ بھی بدل گیا، میرا ڈھنگ بھی بدل گیا، میرا سب کچھ بدل گیا، لیکن سنو سنو مسلمانوں، آؤ دیکھو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک، نبی کے نور پاک آپ کی ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے، اور 6 مہینہ نہیں گزرتے ہیں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کا نور پاک، میرے آقا بھی اپنے ماں کے شکم اطہر میں ہے کہ آپ یتیم بنا دیے جاتے ہیں، آپ یتیم کر دیے جاتے ہیں۔ کون؟ حضرت عبداللہ ہے۔ سنو بات آ گئی ہے تو حضرت عبداللہ کا بھی ذکر ہو جائے۔ نبی کے شان دیکھو، نبی کے والدہ کی شان دیکھو، نبی کے باپ کی شان دیکھو۔ آج وہاں بھی کہتا ہے معاذ اللہ نبی کی ماں مشرکہ تھی، نبی کے باپ کافر تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں بتاؤ، اگر میرے آقا کی ماں کافرہ ہوگی تو دنیا میں کسی کی ماں مسلمان ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کی ماں جہنمی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آؤ دیکھو، میں ایک دلیل دے کر کے اور اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آؤ دیکھو، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سمندر کی ایک مچھلی کو حکم ہوا، اللہ کے حکم سے سمندر کی ایک مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں، اپنے شکم
میں رکھ لیا اور 40 دن تک حضرت سلیمان علیہ السلام اس مچھلی کے اندھیرے پیٹ میں تشریف فرما ہے اور تسبیح پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اکبر کبیرہ، یہی تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب 40 دن کا عرصہ گزرا اللہ نے حکم فرمایا اے مچھلی جاؤ اور میرے نبی کو دریا کے کنارے ساحل پر میرے نبی کو صحیح سلامت واپس کر دو۔ 40 دن کے بعد اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے ساحل پر بھیجا، یعنی اپنے اندر سے نکل کر کے اور ابھر کر کے واپس کیا، اپنے اندر سے ان کو باہر کیا۔ توجہ سے سننا، کیا 40 دن میں مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں زندہ رہ سکتا، لیکن یہ رب کی قدرت ہے کہ اگر وہ زندگی دینا چاہتا ہے تو پتھروں کے درمیان کیڑوں کو بھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اب پھر وہ مسلمان ہے، اب اس مچھلی کے بارے میں پوچھو اے لوگوں وہ مچھلی کہاں جائے گی؟ اور سوال کو مانا آخر وہ مچھلی کہاں جائے گی؟ کیا وہ مچھلی جنت میں جائے گی؟ تو رب فرمائے گا ہاں ہاں وہ مچھلی جنتی ہو گئی۔ اے اللہ سمندر کی دیگر مچھلیاں جنتی نہیں ہے، مچھلی کو مغرب کے جتنے بھی سمندر ہے جتنے بھی بحر ہے ان کی مچھلیاں جنتی نہیں ہے، لیکن مولا آخر یہ ایک مچھلی جنتی کیسے بن رہی ہے؟ تو رب کا فرمان ہوگا ارے بندے نادان ہو، وہ مچھلی جنتی ایسے نہیں ہے بلکہ اس کے پیٹ میں میرا پیغمبر 40 دن تک تھا، جس کی برکت سے میں نے مچھلی کو جنتی کر دیا، میں نے مچھلی کو جنت عطا کر دیا۔ اور مجھے پہلے لے دیا جائے مچھلی 40 دن تک یونس علیہ السلام کو رکھے تو وہ جنتی ہے۔ ارے جس ماں کے پیٹ میں یونس کا بھی نبی، یونس کا بھی امام، ارے امام الانبیاء جس پیٹ میں 9 مہینہ رہے، بلا بتاؤ جہنمی کیسے ہو سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن ولادت پیغمبر، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنو میری بات کو، جب فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلی میں تشریف فرمائے، مطلب کہ بولو وہی مکہ ہے جہاں کے لوگ کوڑا کرکٹ آپ پر پھینکا کرتے تھے، وہی مکہ ہے جہاں پر لوگ آپ کو پتھروں سے مارتے تھے، لیکن جب فتح ہوا تو فاتحانہ شان سے صحابہ کرام مکے میں دوبارہ گئے۔ بے شک سبحان اللہ، دوبارہ مکے میں گئے تو جتنے کافر تھے سب چھپ چھپ کر نبی کو دیکھ رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا مشاہدہ کر رہے، ایک گلی سے گزرنے کے بعد میں ایک کافرہ کا مکان تھا، دھوپ زیادہ تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکان سے ٹیک لگا کر اپنے صحابیوں سے باتیں کرنے لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کافرہ نے دیکھا بہت دشمنی تھی نبی سے، بہت زیادہ نبی سے اس کو دشمنی تھی، اس نے اپنے جتنے کھڑکی دروازے سے تب بند کر لیے کہ نبی کی بات ہمارے کانوں تک نہ پہنچنے پائے، لیکن نبی کا پشت انور اس کے مکان سے ٹچ ہو گیا، مس ہو گیا، مل گیا۔ اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ جس مکان سے میرے محبوب کا جسم لگ جائے اللہ اس گھر میں رہنے والوں کو جہنم میں ڈالے۔ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے حکم فرمایا، ادھر اس نے اپنے دروازے نبی کے دشمنی میں بند کیے، اللہ نے اس عورت کے دل کے دروازے کو کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین آئے، کہا آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان والا بنانا ٹھان لیا ہے۔ اب وہ عورت باہر نکل کے آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ یہ میری غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے سرکار، میں نے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کیا تھا، لیکن یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے بھی مسلمان بنا لیجئے، مجھے کہنے لے دیا جائے۔ ارے جس مکان سے نبی کا پشت لگ جائے، نبی کا جسم لگ جائے، اللہ اس مکان کے رہنے والوں پر جہنم حرام فرما دیتا ہے۔ ارے بتاؤ جس ماں کے شکم میں وہ نبی 9 مہینہ رہا ہو، اللہ بھلا اسے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ یا
की शान देखो, अल्लाह ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वालिदैन को जन्नती बनाया है। मचल के कहिए, जन्नती बनाया है। लिहाजा मेरे अजीज साथियों, जन्नती बन करके रहो। मेरे आका दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। हजरात, मैंने बताया रजब का महीना है। सरकार का नूर पाक अपनी माँ के रहम में मुंतकिल हुआ, हजरत आमिना के रहम में मुंतकिल हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखो मुसलमानों, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया, यानी अभी 6 माह नहीं गुजरे हैं और इंतकाल हो गया। मेरे सरकार अपनी माँ के पुश्ते अनवर में है। अरे जरा बताओ वो औरत जिनके यहाँ पहला बच्चा होने वाला हो और उसके शौहर का इंतकाल हो जाए, भला बताओ उसके दिल पर क्या गुजरेगी। अरे उसकी बच्चे की पैदाइश से पहले उसके शौहर का इंतकाल हो जाए, भला उसके दिल पर क्या गुजरेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के वालिद को भी बुला लिया। अब जमाना ये कहेगा आखिर नबी के पैदा होने से पहले अल्लाह ने उनको यतीम क्यों कर दिया। तो इसमें भी एक मशीयत है, अल्लाह की मशीयत और हिकमतें देख रही थी। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत मुशाहिदा कर रही थी कि आने वाले जमाने में कोई ना कोई नबी की हमबशरी का और नबी की बशरियत का और नबी से हमसरी का दावा कर सकता था। अल्लाह को यह गवारा नहीं था कि जिस महबूब को हमने दुनिया में बेमिसाल बनाया हो, कोई उसकी मिसाल बने, कोई उसकी बराबरी करे। इसीलिए अल्लाह ने हजरत अब्दुल्लाह को अभी उठा लिया ताकि दूसरे बच्चे ना होने पाए, और जब कोई दूसरा ना होगा तो कोई नबी की बराबरी का दावा भी नहीं। ये मशीयत है। इंशाअल्लाह ताला अभी उलमाए कराम आपको विलादत की बातें बताऊंगे। एक बात सुन लो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की बात आ गई। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत का नाम है जिन्होंने कभी बुत परस्ती नहीं की है। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटों में आप बहुत ही हसीन और जमील और खूबसूरत थे। बड़ा लंबा वाक़या है। हजरात, जब आप पैदा हुए तो यहूदियों की किताबों में, यहूदियों और ईसाइयों की किताबों में आपका जिक्र था कि अब नबूवत हमसे अलग होगी और अब ये नबूवत कुरैश में चली जाएगी, यानी यहूदियों से निकलकर कुरैशियों में चली जाएगी। तो यहूदी उसी दिन से, जिस दिन से हजरत अब्दुल्ला की विलादत हुई, उसी दिन से यहूदी मुसलमानों के दुश्मन बन गए। उसी दिन से यहूदी मुसलमानों के दुश्मन बन गए। अब क्या हुआ, सारे राहिब, सारे यहूदी इकट्ठा हुए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कोई कहता है कि हजरत अब्दुल्ला को मार दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब अब्दुल्ला पैदा ही नहीं होगा, दुनिया में रह ही नहीं जाएगा, तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत नहीं होगी। अब आप तवज्जो से सुने, मैं जान रहा हूँ कि मेरी तकरीर भारी पड़ रही है आप पर, इसलिए कि आपके लब खामोश हो गए, कुर्सी हिलना शुरू हो गई, इसलिए मैं ज्यादा देर तक आप पर बन भी नहीं पाऊंगा। मुझे इतना वक्त भी नहीं है, दूसरा प्रोग्राम में जाना है। लेकिन जब आया हूँ खाया हूँ तो कुछ न कुछ हक अदा करके जाऊंगा। ये और बात है कि आप इसके अहमियत समझे न समझे। बहरकैफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी दुनिया में तशरीफ फरमा है। सुनो, यहूदियों ने ये प्लान बनाया कि हजरत अब्दुल्ला को मार दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। एक शख्स जो है वो निकला अपने घर से, और निकलने के बाद में ये इरादा किया कि चलो मक्के में और अब्दुल्ला को आज हम मार करके आएंगे। उसको एक यहूदी आलिम मिलता है, उस आलिम ने उससे कहा जाओ और हजरत अब्दुल्ला को मार दो, तुम्हें 10,000 दिनार दिया जाएगा। अब वो शख्स मक्के की सरहद पे आया, मक्के में पहुंचा। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के अब्बू जान एक सैर तफरीह के लिए बाहर निकले थे, कुछ खजूरें रखे हुए थे। अब वो शख्स मिलता है, अचानक पहली मुलाकात हजरत अब्दुल्ला ही से हो जाती है। हजरत अब्दुल्ला से वो यहूदी कहता है, अरे भाई आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, और हजरत अब्दुल्ला का पता आप बताएंगे। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि आप कहाँ से आए हैं, तो वो कहने लगा मुझे अब्दुल्ला से मुलाकात करना है, मुझे अब्दुल्ला से मुलाकात करना है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ठीक है बैठो, आप सफर के थके हुए हो, काफी सफर की थकान आपके चेहरे पे लग रही है। हजरत अब्दुल्ला ने खजूरें निकाली और कुछ अंगूर निकाल करके और उस यहूदी को दिया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। हजरत कारी अमीन साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, ये सब तशरीफ ले आए, अपनी अपनी इमामत आज स्थगित करके आए, फजर में फिर चले जाएंगे। बदल के बोलो और बुलंद आवाज से कोई सुभान अल्लाह। अब आका करीम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला ने कुछ खजूरें निकाली और निकालने के बाद में उस यहूदी को दिया। अब यहूदी कहता है भाई मुझे अब्दुल्ला का पता बता दे, ये खिलाने पिलाने का चक्कर छोड़ दे। हजरत अब्दुल्ला कहते नहीं नहीं, पहले खाओ, उसके बाद में अब्दुल्ला का पता मैं बता दूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ और बस्ती में पूछ करके आऊंगा कौन है अब्दुल्ला, किसका नाम है अब्दुल्ला। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला ने उसको खिलाया पिलाया और उसको वहीं बिठा दिया और आप अपनी बस्ती में तशरीफ ले गए। बस्ती में जाने के बाद में अपने घर पे पहुंचे और घर पे पहुंचने के बाद में अच्छा खासा खाना तैयार करवाया, उम्दा खाना तैयार करवाया। बाजार गए, अच्छी अच्छी खजूरें तलाश करके खरीदी, फल खरीदा और खरीदने के बाद में फिर उसी यहूदी के पास जाते हैं और जाने के बाद में कहते हैं ए भाई लो खाना खा लो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहता है अरे तुम खाने के चक्कर में पड़ गए, मुझे अब्दुल्ला का पता बताओ, अब्दुल्ला मिले कि नहीं मिले, अब्दुल्ला तुम्हें मालूम हुए कि नहीं मालूम हुए, अब्दुल्ला का पता चला कि नहीं चला। तवज्जो से सुनना मुसलमानों, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं खाना खा लीजिए, उसके बाद में अब्दुल्ला भी तुमको मिल जाएगा। जब अपने मेहमान को उन्होंने खाना खिला दिया और वो यहूदी खाना खा करके शिकम शेर हो गया। अब कहता भाई अब्दुल्ला का पता बता दो, जल्दी बताओ, बताओ बेताब हो, इसलिए कि अगर मैं नामुराद लौट गया तो मुझे लोग बहुत ताना देंगे। हजरत अब्दुल्ला ने जब अपने मेहमान को खाना खिला दिया तो फिर कहा अरे सुनो, अब तुम अपना खंजर उठा लो, अब्दुल्ला तुमको मिल गया है। कहा वो अब्दुल्ला है कौन? तो कहा जो तुमको खाना खिलाया है, जो तुम्हारे सामने खड़ा है, यही तो अब्दुल्ला है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो यहूदी कहता है अरे नादान हो, मैं अपने मोहसिन को कभी मार नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। वो भी हजरत अब्दुल्ला के कदमों पे गिरा, कहा मुझे माफ कर दो, मैं ताइब होता हूँ और जो मेरा मोहसिन होगा मैं उससे हरगिज़ कत्ल नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नबी के बाप के इखलाक का यह आलम है तो नबी पाक के इखलाक का आलम क्या होगा। समझ रहे? अल्लाह ने ऐसे ऐसे अपने महबूब के नूर की हिफाजत फरमाई। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। लिहाजा मेरे अजीज साथियों, अभी जश्न ईद मिलादुन नबी में आप बैठे, आराम से बैठे और उलमाए किराम की आप गुफ्तगू समाअत करें। मेरी आखिरी, ये चाहे नसीहत समझो चाहे वसीयत समझो, जिंदा रहा तो नसीहत है, मर गया तो वसीयत है। इसलिए जिंदगी का कौन ठिकाना। कितने लोग पर साल के जलसे में थे, इस साल नहीं है। कितने लोग आज हैं, कल नहीं होंगे। उसी में एक नाम मेरा भी है, उसी में एक नाम मेरा भी है। लिहाजा बड़ा अच्छा जलसा हाफिज इलियास साहब ने करवाया, मेहनत बहुत करी। अमन समन लफ्ज़ हो गई हो तो रब्बे कदीर अपने महबूब के सदक़े तुफ़ैल से माफ फरमाए। खूब की सरे चमन उल्ट में शाद रहे, बात बाजाता हुए गुलशन तेरा आबाद रहे। हाथ में ले लीजिए इश्क़ रिसालत का चिराग, फिर कभी मिलेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।